ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर् केवलीभणियम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा रचित समयसा नाटक ग्रंथ में सौथी प्रथम આપણે અજીદ્વારના 3 નંબરના છંદનો સ્વાધ્યાય કરીશું, પાઠ કરીશું। भैया जगवासी तू दासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठोर आनू रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुवास पे ही चानू रे। प्राप्ति न है कछु ऐसो तू विचार तू है, सही है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। एमा अपने रेग्युलर स्वाध्याय में जीव द्वार में जे अंतिम नंबर से 35 नंबर नो काव्य से 35 नंबर पाठ करिए नो। जैसे को पातुर बनाय वस्त्र आभरण, आवती अखारे निसी आड़ो पट करी के। दुहु और दिवटी संवारी पट दूरी कीजे, सकल सभा के लोग देखे दृष्टि धरी के। तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदी करी, उमग्यो प्रगट रह्यो तिहूँ लोक भरी के। ऐसो उपदेश सुनी चाहिए जगत जीवक, शुद्धता संभारे जग जाल सो निसरी के। शू कहे से अहींया नीचे संस्कृत में पण वाँची लीए। छेल्ला स्वाध्याय में आपणे एनो स्वाध्याय पण कर्यो हतो। मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोकाम्, आलोकमुच्चलति शान्तरसे समस्ताम्। आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करणीं भरेणम्, प्रोन्मग्न एष भगवान बोध सिंधु। एम आपणे छेल्ले बात करी हती बनारसी दासजी साहेब जे 8 पंक्ति कही से, एम 4 पंक्ति से एम दृष्टांत से, 4 पंक्ति में सिद्धांत से। दृष्टांतनी पण आपणे बात करी हती। ए वखतना जमानानु एने घटना बतावी से। शुं कहे से थोड़ी नजर नाखी लीए। जैसे को पातुर बनाय वस्त्र आभरण, पातुर एटले कोई पात्र, जे स्वांग करवा वाळो कलाकार से ने स्वांग धारण करीने आवे से। जेम समझो ने राजानो स्वांग करवानो से तो राजा ने शोभे एवा वस्त्र, हार, मुकुट वगैरह बधुं अलंकार सजी धजीने आवशे ने नाटक करवा माटे, स्टेज पर आवशे तो। जैसे को पातुर बनाय वस्त्र आभरण, आवती अखारे निसी आड़ो पट करी के। अखारे एटले नाट्यशाला में आवे से, निसी माने रात्रिनो समय से,
આડો પટ કરી કે એ તૈયાર થઈને આવી તો જાય ને, પણ આગળ ત્યાં સુધી શું હોય, સભામાં બધા સામે બેઠેલા છે, આગળ પડદો લગાવી દીધો છે અને પાછળ એ પોતે રાજાનો સ્વાંગ ધરીને બિલકુલ તૈયાર થઈને બેસી જાય છે. આગળ આગળ ચાદર લાગી ગઈ છે, હા, પડદો લાગી ગયો છે. પછી શું થાય છે? દોહો ઓર દીવટી, દીવટી એટલે દીવો, દીવટી માને દીવો. દોહું ઓર દીવટી સંવારી, બંને બાજુ દીપ પ્રગટાવવામાં આવે છે. પછી શું થાય છે? દોહું ઓર દીવટી સંવારી પટ દૂરી કીજે, બંને બાજુ દીપક પ્રગટાવ્યો અને આ બાજુ પડદાને દૂર કરવામાં આવ્યો. તો શું થયું? सकल सभा के लोग देखे दृष्टि धरी के, सकल सभा के लोग, સભામાં બેઠેલા બધા જોવાવાળા જે છે ને, એ જોવાવાળા सकल सभा के लोग देखे दृष्टि धरी के, दृष्टि धरी के माने જોવે છે ત્યાં એને સભાની અંદર બેઠેલા વ્યક્તિઓ. જ્યારે આ પડદો ખુલી ગયો ત્યારે જે રાજાનો સ્વાંગ કરીને આવ્યો છે ને એને દેખે છે, ત્યાં આગળ દેખે દ્રષ્ટિ ધરી કે, એ દેખે છે. હવે સાંભળજો, બહુ સરસ છે. હા, કલશ ટીકામાં જે આ ભાવ ભર્યા છે ને, કલશ ટીકામાં એની અંગાડી થોડી છાયા લીધેલી છે. આ જો હવે સાંભળજો સિદ્ધાંત. તૈસે જ્ઞાન સાગર મિથ્યાતિ ગ્રંથિ ભેદી કરી, ઉમગ્યો પ્રગટ રહ્યો તિહુ લોક ભરી કે. હવે આ જે વાત આવી ને, પેલી વાત જે છે કલશ ટીકામાં એનો ભાવ મળે છે. આ વાત આવે છે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવના સાથે રિલેટેડ છે. પ્રોન મગ્ન ઈશ ભગવાન બોધ સિંધુ, સમુદ્રની આગળ ચાદર આવી જાય, સમુદ્રમાં આગળ ચાદર આવી જાય તો સમુદ્ર દેખાય નહીં. બસ એમને અહીંયા દ્રષ્ટાંત શું આપ્યું? ચાદર આવી ગઈ, નાટક ચાલે છે, આગળ ચાદર આવી ગઈ એટલે પડદો આવી ગયો, ચાદરની જગ્યાએ પડદો, અને પાછળ રાજા બેઠેલો છે. વાત એ જ થઈ ગઈ ને, ચાદર પાછળ સમુદ્ર, ચાદર પાછળ રાજા, નાટકનું દ્રષ્ટાંત છે. પડદો ખોલી દીધો, રાજાના દર્શન થયા. એમ અહીંયા મિથ્યાત્વનો પડદો ખુલી ગયો. મિથ્યાત્વનો બસ વાત એ જ છે, મિથ્યાત્વનો પડદો ખુલ્યો તો અંદરમાં ચેતન રાજાના દર્શન થયા, જીવ રાજાના દર્શન થયા. અને જીવ રાજાના દર્શન થયા ને એ કહે છે જેમ પેલો સમુદ્ર છે ને, એમાં જ્ઞાનનો સમુદ્ર છે, આનંદનો સમુદ્ર છે. જો શું કહે છે? તૈસે જ્ઞાન સાગર, આ જ્ઞાનનો સાગર છે, આનંદનો સાગર છે. જીવ એક એક બોલને વિચાર કરે, આનંદનો સાગર કોને કહેવાય? કોને કહેવાય આનંદનો સાગર? ક્યારેક આપણે કહે છે ને, ભાઈ અમારા ઘરમાં તો એક નીચે મોટી અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્ક છે, એમાં 10,000 લીટર પાણી રહે, ઉપર એક ટેન્ક છે એની અંદર આટલું પાણી તમારે અઠવાડિયા સુધી જો પાણી ન આવે ને તો અમારે વાંધો ન આવે. હવે એ કહે છે કે 10,000 લીટર પાણી હોય જે કાંઈ, અને એને મહિમા આવે છે કે અમે આટલા, અમારે વાંધો ન આવે. અને આ અંદરમાં 10,000 લીટર પાણી તમે સમજીએ ને. હવે દરિયો સમજો, દરિયામાં કેટલું પાણી હોય, અને આ હું પોતે દરિયો છું, અને આનંદનો દરિયો, આ બહારનું પાણી નહીં, આનંદનો દરિયો છું, જ્ઞાનનો દરિયો છું, સુખનો દરિયો છું. પોતે છે ભગવાન, પોતે છે સિદ્ધ, પોતે છે જ્ઞાનનો દરિયો રે, મને બતાવો આત્મા કેવો હશે. પોતે જ્ઞાનનો દરિયો છે. અહીંયા એ કહે છે હું આનંદનો દરિયો છું, હું આનંદનો દરિયો. એ કહે છે છું ને, જેમ દરિયો છે પણ આગળ ચાદર આવી ગઈ તો દેખાતું નથી, એમાં આનંદનો દરિયો છે પણ આગળ કહે છે કે આ મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ ભેદી કરી. આ મિથ્યાત્વની ચાદર છે ને, જેમ નાટકમાં એ બસ પડદો હતો, અને પછી શું થયું કે દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું, દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું ને પડદો દૂર કર્યો. એમ અહીંયા ગાડી કહે છે કે સમ્યક દર્શનના અજવાળા થયા, સમ્યક જ્ઞાનનો પ્રકાશ થયો, મિથ્યાત્વની ચાદર હટી ગઈ, મિથ્યાત્વનો પડદો હટ્યો ને સમ્યક જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટ થયો. જેમ બે બાજુ દીપ પ્રગટાવે ને એમ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન
જ્ઞાન નેત્ર ખુલી ગયા ત્યાં. સાંભળો, તૈસે જ્ઞાન સાગર મિથ્યાતિ ગ્રંથિ ભેદી કરી. મિથ્યાતિ ગ્રંથિ ભેદી કરી. આ ગ્રંથિ ભેદ શબ્દ છે ને બનારસી દાસજી સાહેબનો, તમે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથ છે ને એમાં પાછળ 3 વસ્તુ 3 ચિઠ્ઠી એટેચ કરેલી છે. એક ટોડરમલજી સાહેબની રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી, બીજા નંબરમાં પંડિત શ્રી બનારસી દાસજીની એક પરમાર્થ વચનિકા છે, પરમાર્થ વચનિકા, અને નંબર 3 ઉપાદાન નિમિત્તની ચિઠ્ઠી. આ 3 વસ્તુ તમને મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં જોવા મળશે, 3 વસ્તુ. અને આ 3 વસ્તુ પર જે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચન થયા છે ને એનું નામ છે અધ્યાત્મ સંદેશ. અધ્યાત્મ સંદેશ એ પુસ્તકનું નામ અધ્યાત્મ સંદેશ. આ 3 વસ્તુઓ ઉપર, 3 ચિઠ્ઠી ઉપર ગુરુદેવશ્રીના વ્યાખ્યાન થયા છે. રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી, પરમાર્થ વચનિકા અને ઉપાદાન નિમિત્તની ચિઠ્ઠી. કહેવાય ચિઠ્ઠી છે શાસ્ત્ર. એમાં જે ઉપાદાન નિમિત્તની ચિઠ્ઠી, એમાં ગ્રંથિ ભેદ શબ્દ વારંવાર આવે છે. ગ્રંથિ ભેદ, ગ્રંથિ એટલે ગાંઠ, અને આ અજ્ઞાની જીવને ખોટી ગાંઠ છે. ખોટી ગાંઠ છે કે આ મારી દુકાન છે, આ મારું શરીર છે, હું આવો દેખાઉં છું, મારી પાસે આટલી પ્રોપર્ટી છે, આટલી તો મારી પાસે ઓફિસ છે, આટલી જમીન છે, આટલું તો સોનું છે, આટલી ચાંદી છે, આટલા શું કહેવાય ને સોનાના બિસ્કિટ છે, આટલા ચાંદીના આટલા કિલો ચાંદી છે. સમજાય છે કે નહીં? હવે એ કહે છે કે એ મિથ્યાત્વની ગાંઠ છે, ગાંઠ છે. ગ્રંથિ ભેદી કરી, આ કહે છે કે એ મિથ્યા ખોટી ગાંઠ છે, અને એ મિથ્યાત્વની ગાંઠ જીવને નરકની નિગોદમાં લઈ જાય છે. અહીંયા એ કહે છે તૈસે જ્ઞાન સાગર મિથ્યાતિ ગ્રંથિ ભેદી કરી. એ ગ્રંથિ ભેદ, ગ્રંથિ ભેદ એ ગાંઠ ખોલી નાખી મિથ્યાત્વની. નાટક સુનત હિય ફાટક ખુલત હૈ. બનારસી દાસજી કહ્યું ને, નાટક સુનત હિય ફાટક ખુલત હૈ. જેમ ટ્રેનમાં નથી હોતું, આપણે ટ્રેન જ્યાંથી નીકળવાની હોય ને આપણે જતા હોય કોઈ વ્હીકલમાં, બરાબર છે ને, કાર બસમાં, તો ફાટક બંધ થઈ ગયા હોય, બરાબર છે ને, અને પછી ફાટક ખુલી જાય એટલે આપણે નીકળી શકીએ. એમ આ કહે છે કે અનાદિકાલથી આ અંદર જે જવાના દ્વાર આ કહે છે કે ફાટક બંધ હતા, અને આ જ્યાં મિથ્યાત્વ ગ્રંથિ ભેદ કર્યો, ફાટક ખોલી નાખ્યા ને, તો અંદરમાં જે સમુદ્ર જેમ આ જ્ઞાનનો સાગર જે છે ને, એ જ્ઞાનનો વિષય બની ગયો. એ કહેજો તૈસે જ્ઞાન સાગર મિથ્યાતિ ગ્રંથિ ભેદી કરી ઉમગ્યો. જ્ઞાન સાગર ઉમગ્યો. તૈસે જ્ઞાન સાગર મિથ્યાત ગ્રંથિ ભેદી કરી ઉમગ્યો. જેમ પેલો દીપ પ્રાગટ્ય કરી, બંને બાજુ દીવા પ્રગટાવ્યા, બંને બાજુ દીવા પ્રગટાવ્યા અને આમ પડદો દૂર કર્યો ને તો રાજા દેખાયા. ત્યાં રાજા તો બેઠેલા જ હતા ને પહેલાં. બહુ સમજવાની વાત છે. જેને રાજાનો રોલ કરવો છે ને, હવે એ પડદો ખુલી ગયો ને ત્યાં કોઈ ના બેઠેલું હોય એવું નહીં હોય, કેમ કે સભામાં જોવાવાળા બેઠા છે ને એમને જ્ઞેયલુબ્ધતા છે ને, જ્ઞેયલુબ્ધતા કે અંદર શું હશે, પડદો ખુલે પછી શું દેખાશે, શું દેખાશે, કાંઈ ના હોય તો કેવું ખરાબ લાગે ને. પણ જ્યાં પડદો ખુલ્યો તો રાજા તો છે. એ રાજા ક્યારથી છે કે પહેલેથી રાજા તો બેઠેલા છે ત્યાં, પહેલેથી એ રાજાનો સ્વાંગ કરીને વ્યક્તિ બેઠેલો છે. એમ કે છે અહીંયા અનાદિથી આ ચેતન રાજા, જીવ રાજા અનાદિથી છે, તું અનાદિથી છો. અને કહે છે કે આ સમ્યક જ્ઞાનનો પ્રકાશ થયો, મિથ્યાત્વની ચાદર નીકળી ગઈ ને પડદો ખુલી ગયો, તો અંદરમાં તો જીવ રાજા તો હતો જ, ચેતન રાજા અંદરમાં હતો, એના દર્શન થઈ ગયા. જો તૈસે જ્ઞાન સાગર મિથ્યાતિ ગ્રંથિ ભેદી કરી ઉમગ્યો પ્રગટ રહ્યો તિહું લોક ભરી કે. ઉમગ્યો પ્રગટ રહ્યો, ઉમગ્યો અને પ્રગટ રહ્યો તો પ્રગટ જ છે. ઉમગ્યો પ્રગટ રહ્યો તિહું લોક ભરી કે. એનામાં એવી સામર્થ્ય છે જેના દર્શન થયા ને, એનો એક સમયમાં લોકાલોકને જાણવાના સ્વભાવવાળા આવા ભગવાન આત્માના દર્શન થયા. જેનો શાંત રસ લોક પર્યંત ઉછળ્યો છે. એ કહે છે ઉમગ્યો પ્રગટ રહ્યો તિહું લોક ભરી કે. 3 લોકને એક સમયમાં જાણી જાય ને
એવી એમાંથી કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય નીકળ્યા કરે એવો સર્વજ્ઞ જે પોતાનો સ્વભાવ છે ને, એ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ જે કહી ને, સર્વદર્શિત્વ શક્તિ, એ શ્રદ્ધામાં એની પ્રતીતિ થઈ. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ કેવળ જ્ઞાન થયું. 3 શબ્દ છે, 3 બોલ છે શ્રીમદજીના. શ્રદ્ધા અપેક્ષા એ કેવળ જ્ઞાન થયું, ઈચ્છા દશા એ કેવળ જ્ઞાન થયું, એવા બોલ છે. સર્વજ્ઞત્વ શક્તિમાં તમે જોશો ને, ગુરુદેવજીના પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 11, સર્વદર્શિત્વ શક્તિ ને સર્વજ્ઞત્વ શક્તિમાં તમને મળશે. આ એ કહે છે. હા જો હવે શું કહે છે? એસો ઉપદેશ સુની. હવે આ જીવ અધિકાર પૂરો થયો ને, હવે જીવ ઉપર અધિકાર આવી ગયો, જીવના દર્શન થઈ ગયા ને. કેટલી સરસ એકદમ એની કન્ટિન્યુટી તમે સમજો, પહેલેથી શરૂ કરીને કન્ટિન્યુટી કેટલી સરસ. અને છેલ્લે શું આવી ગયા? આ સ્થિતિ કે મિથ્યાત્વ ગયું, મિથ્યાત્વમાં નાશ વેકો, જ્ઞાન કે પ્રકાશ વેકો થઈ ગયું ને. હવે એમનું એ કહેવું છે, આવો સરસ મજાનો ઉપદેશ સાંભળીને શું કરો તમે હવે? હા, એક વાત સમજવી ભાઈ, ધ્યાનથી સાંભળજો. એટલે ને, એસો ઉપદેશ સુની ચાહીએ જગત જીવ, શુદ્ધતા સંભારે જગ ઝાલ સો નિસરી. કે બહુ અગત્યની વાત છે, સમજજો કે આ વાત જે આપણે સાંભળીએ છીએ ને, અને અંદરમાં મજા આવે છે, ગમે છે આ વાત. તો આ વાત આપણને જે સાંભળવાનું જે ગમવું છે ને, ગમવું, તો એ જે છે એ એક પ્રકારનો શુભ ભાવ છે. ભગવાન બનવાની મને વાત આ ગમે છે ને, એ શુભ ભાવ છે. તો આ જે સાંભળવાનું જે ગમવું, એક વાત, અને રિયલમાં આ જે આ રહસ્ય જે છે એ રૂપે પરિણમવું એ રૂપે, મને મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ ભેદ થઈને સમ્યક દર્શન રૂપે પરિણમવું. આ મને રત્નત્રય પ્રાપ્ત કરવાની વાત, ભગવાન બનવાની વાત ગમે છે. એ ગમવા રૂપે પરિણમવું એ અલગ, અને રિયલમાં એના ભાવભાષણ રૂપે પરિણમવું. ભાવભાષણ એટલે રત્નત્રય રૂપે પરિણમવું, જેને મોક્ષ પુરુષાર્થ કહેવાય. તો ખરેખર અહીંયાથી આગળ વધીને જીવે ત્યાં સુધી આવવાનું છે. સાંભળવાનું ગમવું એ બરાબર છે, પણ એ તો શું કહેવાય, હમણાં જ આવ્યું સોગાનીજી સાહેબના બોલમાં, 4-5 દિવસ પહેલાં આવ્યું હતું ને, આંગણું, આ તો આંગણું છે. આંગણું અને ઘર બેમાં ફરક છે. નથી કે તમે અમારા આંગણા સુધી આવ્યા પણ ઘરમાં નહોતા આવ્યા. મને બરાબર યાદ છે, તમે આંગણા સુધી આવ્યા, ઘરે નહોતા આવ્યા. તો આંગણું અને ઘરમાં ફરક છે. આંગણું અને ઘરમાં ફરક છે. આંગણું શું કહેવાય? બહાર, તમે આંગણે આવ્યા ત્યારે બહાર, આંગણું બહાર હોય, ઘરની બહાર હોય એને આંગણું કહેવાય. ઘરની બહાર અને આંગણું કહેવાય. એમ આજે આપણને સાંભળવાનું ગમે છે, અરે કરવા જેવું આ જ કામ છે, અંદરમાં આ પ્રમાણનું ચિંતન મનન પણ થાય. એ આંગણું છે, એ ઘર નથી. એ બહારમાં જ ઊભા છીએ. આ ગમવું એ જો બહારમાં ઊભા છીએ, અને જેને આટલું એ નથી ગમતું એ તો આંગણે પણ નથી આવ્યો, એ તો આંગણે પણ નથી આવતું. આની જેની એલર્જી છે, ગમતું નથી, અને બીજી બધી પાપની કથાઓ ગમે છે, તો આંગણામાં પણ નથી આવ્યો. આંગણે આવ્યો હોય એને કહેવાય તમે આંગણા સુધી પણ ઘરમાં નથી આવ્યા. અને કોઈને એવું કહે છે ને તમે મારા આંગણે નથી આવ્યા કોઈ દિવસે, એમ જેને પાપ ગમે છે કરવાના એ તો કહે છે જો આંગણામાં પણ નથી આવ્યો, નિજ ઘરના આંગણે પણ નથી આવ્યો. હવે વાત એનાથી આગળ વધીને વાત છે, જે આંગણે આવ્યો ને, આંગણા સુધી આવે એને એમ કહીશ ભાઈ તમે અંદર આવો. આંગણા સુધી આવે નહીં ચાલે, અંદર આવવું પડશે, ઘરમાં આવો, 5 મિનિટ બેસીને જતા રહેજો. આટલે સુધી આવ્યા છો ને, અંદર આવીને જાઓ, થોડી વાર 5 મિનિટ બેસીને જાઓ, ભલે બેસતા ને ઊભા ભલે થોડુંક પાણીનો ગ્લાસ લઈ લો, એક અમારું મન વળે એમ કહીએ છે ને, અંદર આવીને જતા રહેજો. બસ તમને ટાઈમ ના હોય તો બીજું કંઈ અમે નહીં કહીએ. આંગણે સુધી આવે છે ને ઘરમાં ના આવો, ઘરમાં આવ્યા વગર થોડું ચાલે. બસ એવું જ કહેવું છે. મહાન પુણ્યના ઉદયથી તું આવી વાત મળી અને અંદરમાં ગમવા લાગી, ગુરુદેવશ્રીએ સરળ કરીને વાત સમજાવી, તો તું આંગણા સુધી આવી ગયો ને. આંગણા સુધી આવી ગયો તો જ્ઞાનીઓ કહે છે કે તું આંગણા સુધી આવ્યો ને, હવે અંદરમાં નિજ ઘરમાં ચાલ્યો જા. આટલે સુધી આવ્યો ને અંદરમાં ના આવે ન ચાલે. ના સમજે ને, આટલે સુધી તું આવ્યો અને નિજ ઘર બિના વિશ્રામ નાહી. આજ એ નિશ્ચય હુઆ,
અંદરમાં આગણા સુધી આવે ને અંદરમાં ન આવે તો આ બરાબર ના કે આટલે સુધી આવે તો અંદર આવવું પડે તારે. ફરક છે ને બેમાં. અને અંદર આવવું એનું નામ છે ભાવ ભાષંતો પર્યાય દ્રવ્યમાં અભેદ થવી. અભેદ થવી એનું નામ સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે. અને એ વખતે અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે છે. આ અંદરમાં જે ચૈતન્યનો દરિયો, જે પેલો પડદો ખુલી ગયો ને જેમ રાજા દેખાયા એમાં પડદો ખુલી ગયો ને જીવ રાજાના દર્શન થયા. સ્વસંવેદનમાં ભગવાન આત્મા પ્રત્યક્ષ થયો હતો તો ખરો, પણ ભાવ ભાષણ થયું ને તો સ્વસંવેદનમાં એ અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ થઈ ગયો. જે અનાદિકાલથી તિરોભૂત હતો ને, તિરોભૂત હતો એ આવિર્ભૂત થઈ ગયો. તિરોભૂત એટલે ઢંકાયેલો, આવિર્ભૂત એટલે પ્રગટ થવું. જે ઢંકાયેલો હતો ને એ પ્રગટ થઈ ગયો. આ નાટકનું દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ આપ્યું છે. એક વસ્તુ ખ્યાલ આવે છે, સાંભળજો જરાક. તમે નાટક જોવા માટે બેસી ગયા, પડદો બંધ છે, બરાબર. હવે બધા જોવા માટે બેઠા છે. ગેલુબ્ધતા કેવી હોય છે? હવે એનો સમજો જે સર્ટેન એનો ફિક્સ ટાઈમ છે ને કે ભાઈ ચલો ભાઈ 9 વાગે ખુલશે પડદો, અને 9ની જગ્યાએ 9:05 થાય તો બધા આકુળ વ્યાકુળ છે. કેમ ભાઈ લેટ થાય છે, કેમ લેટ થાય? 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ તો કેવી ઉહાપો થઈ જાય ને. શું કારણ છે? કેમ નથી ખુલતો, કેમ નથી ખુલતો? કહેવાનું આશય શું છે કે તમને જે ટાઈમ આપ્યો કે 9 વાગે નાટક શરૂ થશે અને પડદો બંધ હોય તો બધાને એક જ અંદરમાં ઈચ્છા આમ છે ને, અંદરમાં થનગન કે આ પડદો ખુલે, પડદો ખુલે, પડદો ખુલે. દરેક પ્રેક્ટિકલ બધાએ અંદરમાં આવું જોયું હશે ને પડદો. અને જ્યાં આમ પડદો આમ 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 થાય ને, અથવા તો આમ નીચેથી ઉપર કે આમ જાય ને તો બધાને એકદમ જુઓ મોબાઈલ બંધ કરશે, આમ બધા બરાબર એકદમ જાણે. પછી કેવું ના પડે કે આમ તાઈ સુનો ભવી મનથી નાન છાડાળામાં લખ્યું જો ચાહો અપનો કલ્યાણ. ત્યાં તો અકલ્યાણ છે, પણ બિલકુલ બરાબર ફોન બોન બધું સાયલન્ટ બાયલન્ટ જે બધું કંઈ કરવું હોય ને બધું કરીને મૂકી દેશે ત્યાં આગળ. મારે એ કહેવું છે કે ત્યાં 5 મિનિટ 10 મિનિટ એ પડદો બંધ રહે અને અંદર પાછળ શું છે એ જોવાની જે લુબ્ધતા છે ને, 15 ગાથા એ જોવા ન મળે તો અંદર એ જે ભાવો જે છે તૃષ્ણા એ જીવને કેવી કોરી ખાય છે અંદરમાં, કેવી લોલુપતા છે ત્યાં. બસ મારે એ કહેવું છે અહીંયા કે અનાદિકાળથી આ અંદરમાં જીવ રાજા તિરોભૂત છે, ઢંકાયેલો છે, અને આ મિથ્યાત્વનો પડદો લાગેલો છે ને. તને એ કેમ ભાવ નથી થતો કે આ મિથ્યાત્વનો પડદો, આ ભગવાન આત્મા જે ઢંકાયેલો છે, મારે અંદરમાં ભગવાન આત્મા કેવો છે એના દર્શન કરવા છે. જેમ પેલી પડદાની પાછળ કયું સીન છે અમારે જોવું છે, અમારે એ સીન જોવું છે, કયું છે એમ આ પર્યાયની પાછળ ભગવાન આત્મા કેવો છે એવું જોવાની, સ્વજ્ઞને જોવાની લુબ્ધતા કેમ નથી થતી? 23 કલાસ આવે ને, અય કથમ અપી મૃત્વા તત્વ કૌતૂહલી સન મૂર્તે મુહૂર્તમ પાર્શ્વવર્તી ભવ. તું કૌતૂહલ તો કર, જેમ પેલામાં કૌતૂહલ છે ને એમ અહીંયા કે છે અંદરમાં ચેતન રાજાને જોવાનું કૌતૂહલ તો કર. શું એક કલશ લખ્યા છે, કેવા શ્લોક લખ્યા છે. અને આનંદની વાત છે ને, બધા સારી એવી સંખ્યામાં તૈયાર કરે છે. લગભગ 90 જેવા 90 જણે તૈયાર પણ કર્યા છે. નાના છોકરાઓએ પણ તૈયાર કર્યા, તૈયાર પણ કર્યા છે ને. સવારના બોલ પણ 5 જે છે એ પણ સારી એવી સંખ્યામાં. તો સારી વાત છે આ બધી, સારી વાત છે. પણ વાત છે ને એ આંગણું છે, જવાનું છે પાછું અંદરમાં. બરાબર. જો એસો ઉપદેશ સુની ચાહીએ જગત જીવ. આવો ઉપદેશ સાંભળીને હવે શું કરવાનું? આંગણા સુધી આવે, હવે શું કરવાનું? શુદ્ધતા સંભારે, શુદ્ધતા સંભારે જગ જાલ સો નિસરી કે. વાહ. શુદ્ધતા સંભારે, આ અંદરમાં પોતાનો આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છે ને, શુદ્ધતા સંભારે. આત્માને શુદ્ધ કરવાનો નથી, શુદ્ધતા સંભારે. સંભારે શબ્દ છે ને, એ આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છે ને, એની તું સંભાળ લે. બસ એ તો છે જ, એની તું સંભાળ લે એમ. એને કંઈ કરવાનું નથી.
ન્યાય સમજાય છે? જેમ તું શરીરની સંભાળ કરે છે ને, શરીરની સંભાળ એટલે ખબર પડે છે કે નહીં? શિયાળામાં કેવા કપડાં પહેરવાના, સ્વેટર વગેરે, શાલ, હીટર વગેરે જે કંઈ હોય, ઉનાળામાં ઠંડક, પછી આવું ખાવાનું, આવું નહીં ખાવાનું, શિયાળામાં લાડુ ખાવાના, ગુંદરના, મેથીના, એ શરીરની સંભાળ કરે છે ને. સવારે વોક કરવા જવાનું, સાંજે વોક કરવા જવાનું, એક્સરસાઇઝ કરવાનું, વ્યાયામ જે કંઈ કહેવાય ને, યોગા કરવાના. હવે એ કહે છે તું શરીરની સંભાળ કરે છે ને, શરીરની સંભાળ. અહીંયા કહે છે કે તું આ અંદરમાં જે શુદ્ધ બુદ્ધ જે ભગવાન આત્મા છે એની સંભાળ તો કર. સંભાળ કર. અહીંયા સંભાળ કર એટલે અહીંયા તો તું એને બરાબર રાખવા માગે છે. અહીંયા તો એની સંભાળ કર એટલે તું એની સામે જો, એની સામે જો. જેમ નથી કહેતા કોઈ આપણે ક્યાંક બહાર ગયો ને આપણા છોકરાને મૂક્યો હોય ત્યાં તો કોઈ આગળ પાછળ હોય, બે મારા છોકરાની જરા સંભાળ રાખજો, સંભાળ રાખજો એટલે જોતા રહેજો, જોતા રહેજો, એવો ભાવ. જોતા રહેજો જરાક, એની સંભાળ રાખજો. એ નાનો છે, એકલો છે, પહેલી વાર મૂકે છે હોસ્ટેલમાં, જરા સંભાળ રાખજો એની. એમ અહીંયા કહે છે કે આ ભગવાન આત્મા શુદ્ધાત્મા છે ને, એની સામે એક બધે જુઓ તો ખરા. શુદ્ધતા સંભાળે, જો ખ્યાલ આવે છે? સાંભળવું અને સંભાળવું બે શબ્દ ખ્યાલ? સાંભળવું અને સંભાળવું. તો આ બધું સાંભળીએ છીએ ને આપણે, આ બધું સાંભળીએ છીએ. તો સાંભળીને આ શુદ્ધાત્માની સંભાળ કરવાની છે. સાંભળીને આ શુદ્ધ આત્માની સંભાળ કરવાની છે. સાંભળવા સુધી આવ્યો એ તો આંગણામાં આવ્યો, અને આ શુદ્ધ આત્માની સંભાળ કરીને તો સાચા અર્થમાં એ પરિણમન કર્યું, ત્યાં સાંભળેલું સાર્થક થઈ ગયું. એ કહે છે શુદ્ધતા સંભાળે, અને પછી જગ જાલ સો નિસરી કે. જગજાલ, જગજાલ ભ્રમણ છે ને, દોલતરામજી લખ્યું ને, તે સબ મિથ્યા ચારિત્ર ત્યાગ, અબ દौलत નિજ આત્મ સુપાગ, જગજાલ ભ્રમણ કો દેહુ ત્યાગ. એવો શબ્દ જગજાલ ભ્રમણ, જગજાલ. જગજાલ માને આ 4 ગતિ 84 લાખ યોનિઓની અંદર જીવ ક્યાં ક્યાં કેવા કેવા ભયંકર દુઃખ સહન કરે છે, કેવી કેવી ગતિઓમાં, યોનિઓમાં, નરકની અંદર અસંખ્ય વર્ષો સુધી ચાલ્યો જાય. એક વાર નહીં, 2 વાર નહીં, અનંતવાર જીવ ગયો. ઘડીકમાં ક્યાં દેહ છૂટી જાય ને ક્યાંય ખોવાઈ જાય. 343 ઘન રાજુમાં જગજાલ. અને ક્યારથી પંચ પરાવર્તન કોને કહેવાય? પંચ પરાવર્તન કોઈ દિવસે હશું ત્યારે આપણે લઈશું પંચ પરાવર્તનનું આખું એક પ્રકરણ. તારા પરિભ્રમણની કથા ખૂબ લાંબી છે ભાઈ, ભયંકર દુઃખ સહન કર્યા છે. આ તો અત્યારે થોડોક સમય આવો કહેવાનો એક માત્ર થોડો સાતાનો ઉદય કહેવાય. ટોડરમલજી સાહેબે લખ્યું છે ઘણા જીવોને ઘણો કાળ તો પાપના ઉદય જ હોય છે, પાપના ઉદય હોય છે. અહીંયા એટલા માટે કહે છે કે આ જગજાલ જે છે ને, જગજાલ સો નિસરી કે, ગમે તે રીતે નીકળી જાતું એમાંથી. આ ભગવાન આત્મા જેને ભવનો પરિચય નથી એવા ભગવાન આત્માનો અનુભવ કરી અને આ તારે બધા 4 ગતિમાં ભવ પરિભ્રમણ કરવા પડે છે ને, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. તું ત્યાંથી નીકળી જા, ત્યાંથી તું નીકળી જા બસ. એટલે ને જગજાલ સો નિસરી કે, ત્યાંથી તું નીકળી જા. આ સંસારની અંદર આવી રીતે તારે જન્મ મરણ કરવા પડે. અંતર મુહૂર્તમાં 66,336 વાર જન્મ મરણ કરવા પડે. ઉચ્છ્વાસના 18મા ભાગમાં મરવું પડે. કાગડાનો ભવ, કીડાનો ભવ, કરોડિયાનો ભવ. રાજા હોય ને મરીને કીડામાં ચાલ્યો જાય, મોટા શેઠિયા હોય અને મરીને ત્રિયંચ ગતિની અંદર ગુરુદેવ તો કે ઢેળ ગરોડી બને. ગુરુદેવ કેવું બોલે? વંદામાં જાય, ગરોડીમાં જાય. કોણ કે આ ફલાણા શેઠ? સમજાય છે કે નહીં? હવે એ બધી કહે છે કે આ પરિભ્રમણથી તારે છૂટવું હોય ને, તો કહે છે કે અંદરમાં પોતાના શુદ્ધાત્માની સંભાળ કર. સંભાળ કર એટલે શુદ્ધ આત્માની સંભાળ કર એટલે તું અનાદિકાલથી તિરોભૂત છે ને એની સામે જો.
એની સામે જુઓ. હા, સમજાય છે? જુઓ, વાંચી લઈએ છે એને, બહુ સરસ છે છંદ એક. આખું વાંચી લઈએ છે. વસ્તુ સ્વભાવની, જો વસ્તુ સ્વભાવની પ્રાપ્તિમાં નટીનું દ્રષ્ટાંત, નટી એટલે જે કલાકાર છે ને એનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. जैसे को पातुरम बनाय वस्त्र आभरणम आवती अखारे निसी आड़ो पट करी के दुह और दिवटी संवारी पट दूरी कीजे सकल सभा के लोग देखे दृष्टि धरी के तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति ग्रंथि भेदी करी उमग्यो प्रगट रह्यो तिहूं लोक भरी के ऐसो उपदेश सुनी चाहिए जगत जीवम शुद्धता संभारे जग झाल सो निसरी के. સોગાની સાહેબને એક બોલ આગળ ચાલી પણ ગયો. કોણ બીજા શું કરે છે બધું જોવાનું બંધ કરી દે. બસ મારે નીકળી જવું છે અહીંયાથી, મારે અહીંયાથી નીકળી જવું છે. ક્યાંક બહારમાં કોઈ જગ્યાએ ફસાઈ ગયો ને, સમજો ટ્રેનમાં એકદમ જર્ની કરીને આગ લાગી ટ્રેનની અંદર, ડબ્બામાં આગ લાગી તો શું કરે? સૌથી પહેલાં પોતે નીકળી જશે. ભૂકંપ આવે તો સૌથી પહેલાં પોતે ઘરમાંથી બહાર નીકળી જશે. હું નીકળી જાઉં અહીંયાથી, હું નીકળી જાઉં. આગ લાગી ટ્રેનમાં, નીકળી જાઉં, હું નીકળી જાઉં. એમ અહીંયા કહે છે કે અંદરમાં એક વખત એવું થાય, બસ મારે નીકળી જવું છે અહીંયા સંસારમાં. મારે હવે ભાવ ધારણ નથી કરવા, મારે માની કુખમાં નથી આવવું. કહે છે ને જ્ઞાની પુરુષો જ્યારે નિર્ગ્રંથ મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરે છે, રજા માગે છે ને, માતા પિતા પાસે રજા માગે, માતા પાસે રજા માગે, માતા મોહવશ રુદન કરે તો શું કહે છે કે હે માતા, પૂર્વે મેં અનંતવાર આવી રીતે જન્મ લીધો અને કેટલીય માતાઓને રડાવી છે, અને એ જે રડાવી છે એમના દરેક વખતના એક એક આંસુના જે બુંદ છે ને એને ભેગા કરવામાં તો સમુદ્ર ભરાઈ જાય એટલી માતાઓને મેં રડાવી છે, એટલી માતાઓને મેં રડાવી છે. હવે કહે છે હું કોઈ નવી માતા કરવા માગતો નથી, હું તો મારા ધ્રુવ ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન આત્માના શરણમાં જવા માગું છું. હવે મારી કોઈ માતાને રડાવવી નથી, બસ આ મારે જગજાલમાંથી નીકળી જવું છે, નીકળી જવું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી હમણાં જ આવ્યું હતું મારા ખ્યાલથી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં યોગસારમાં આવ્યું ને હમણાં સવારના વ્યાખ્યાનમાં, ભાવનગરમાં કે નાટક જોવા માટે કે ધ્રુવનું નાટક, ધ્રુવનું નાટક. તો એ ધ્રુવ જે છે ને એને ધ્રુવને ચલાયમાન કરવા માટે સ્વર્ગલોકમાંથી અપ્સરા આવે છે અને ધ્રુવને ચલાયમાન કરવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કરે છે. તો ધ્રુવ કહે છે તો શું કહે છે? આ ભાવ એનું આ છે કે બસ હવે મારે માતા તરીકેનો મને તમારી સાથેનો યોગ બને, બસ એવો ભાવ એમને વ્યક્ત કર્યો ત્યાં આગળ. બસ અહીંયા પણ કહેવાનો ભાવ એ છે, જેમ એનું નામ ધ્રુવ છે ને, ધ્રુવ એમાં કહે છે કે ત્રિકાલી ધ્રુવની જેને દ્રષ્ટિ થઈ છે, ત્રિકાલી ધ્રુવની જેને દ્રષ્ટિ થઈ છે ને એ જીવની હવે ભાવના એવી છે કે મારે હવે સંસારમાં જન્મ મરણ કરવા નથી, બસ એ ભાવ છે. જો શુદ્ધતા સમારે જગ ઝાલ સો નિસરી, કે સંસારમાં દુઃખ લાગવું જોઈએ ને. પૂજ્ય બહેનશ્રીના વતનામૃતનો બોલ છે ને, સંસારથી ખરેખરા થાકેલાને જ સમ્યક દર્શન થાય છે. વાત તો મહત્વની આ છે, સંસારથી ખરેખરા થાકેલાને. આને શું છે, પાપનો ઉદય આવે તો થાક લાગે છે, પાપનો ઉદય આવે ને તો કંટાળી જાય છે, થાક લાગે છે. પુણ્યનો ઉદય આવે તો જુઓ પછી કોઈને ગાંઠે નહીં, પુણ્યનો ઉદય આવે ને કોઈને ગણે નહીં, ગાંઠે નહીં, આમ ઉપર ચાલવા લાગે. આ મિથ્યા દ્રષ્ટિના લક્ષણ છે ને બધા, કોઈને ગણે નહીં, ત્યાં એને કાંઈ નહીં. અને પાપનો ઉદય આવે ને નાસી પાસ થઈ જાય. તો વાસ્તવમાં એને સંસારથી ક્યાં થાક લાગ્યો છે? એને તો પાપના ઉદયનો થાક લાગ્યો છે. એટલે આપણે હંમેશા કહીએ છીએ આ તો કોરોનાના કારણે અંદરમાં પુરાઈને બેઠો છે, તો એ ઘણું તો ખુલ્લું થઈ ગયું.
બાકી એને કંઈ અહીંયા તો એ કેવું છે, પુણ્યનો ઉદય હોય તો પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ તો શું કહે છે ને, દેવલોકની અંદર ઊંચા પ્રકારની ભોગ સામગ્રી હોય તો પણ એ કહે છે કે આ તો બધો વિષ્ટાનો ઢગલો છે, આમાં અમે નથી, આમાં અમે નથી, અમારામાં એ નથી, એમાં અમે નથી. આ છે અંદરમાં જેને પોતાનો જ્ઞાનનો દરિયો જોયો ને, અંદરમાં જેને સુખનો દરિયો હાથમાં આવી ગયો, વધારે શું કહીએ, આજે બોલતો જુઓ, અંદરમાં જેને આવો સુખનો સમુદ્ર કોને કહેવાય, આખો સુખનો સમુદ્ર હાથમાં આવી ગયો ને, સુખનો સમુદ્ર હાથમાં આવ્યો તો પછી એને આ બહારમાં ગાડી છે, પૈસા છે, મોટા બંગલા છે કે જેમાં સુખની ગંધ જ નથી, સુખની ગંધ જ નથી, છે જ નહીં, એ તો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ ગુણ છે, એમાં સુખ છે જ નહીં, અને આ બાજુ એને તો સુખનો સમુદ્ર મળ્યો. તો એ કોણ મૂર્ખ હશે કે આવા સુખના સમુદ્રને છોડીને પૂદગલ પાસે જાય? કોણ જશે પૂદગલ પાસે કે જેમાં સુખની ગંધ જ નથી? ન્યાય સમજાય છે કે નહીં? છે ચિંતામણી દિવ્ય, જ્યાં આ ચિંતામણી છે, આ તો ચૈતન્ય ચિંતામણી છે, અને આ તો બધું ખોળના ટુકડા છે, જડ પદાર્થ છે. ન્યાય છે ને? એને આ અંદરમાં નિધાન મળી ગયા છે. નિધિ પામીને જન કોઈ નિજ વતને રહી ફળ ભોગવે, તેમ જ્ઞાની પરજન સંગ છોડી જ્ઞાન નિધિને ભોગવે. છે અદ્ભુત છે કે એ છે ને મને, अनादिकाल से घूम रहा है पर मैं तू सुख को खोज रहा है, जहाँ सुख का नहीं है ठिकाना, ચાલો ચાલો ને ચેતન દરબારમાં. આ ચેતન દરબાર નિયમ સારમાં તો લખ્યું છે, વચ્ચે કહ્યું ને, આત્મામાં સુખ છે એમ નહીં, આત્મા સુખનો બનેલો છે, આનંદનો બનેલો છે, આત્મા જ્ઞાનનો બનેલો છે, વર્તમાનમાં જ સમજણનો પિંડ છું. છે ને બોલ તૈયાર કરીને બધા બોલે છે ને, 54 નંબરનો બોલ છે ને, હું વર્તમાનમાં જ સમજણનો પિંડ છું, હું વર્તમાનમાં જ આનંદનો પિંડ છું. જેમ સાકર જે છે ને મીઠાશનો પિંડ, એમ હું આનંદનો પિંડ છું વર્તમાનમાં. આવો એને જેને પત્તો લાગી ગયો ને, એ તો આત્મામાં સુખ કેમ કહેવું પડે છે? આત્મામાં સુખ એવું કેમ કહેવું પડ્યું? કેમ કે આ જીવ મોબાઈલમાં સુખ શોધે છે, પૈસામાં સુખ શોધે છે. સમજાય છે કે નહીં? એટલે મોબાઈલમાં, પૈસામાં, ગાડીમાં, એ બધામાં સુખ શોધે છે ને, એટલે એને કહેવું પડશે કે ત્યાં નથી, આત્મામાં સુખ છે. એટલે એને કહેવું પડશે આત્મામાં સુખ. બાકી આત્મામાં સુખ એવું નથી. આત્મા જે છે એ તો સુખ શાંત રસથી લબાલબ ભરેલો છે. જેમ સાકરમાં મીઠાશ કેમ કહ્યું? આ બીજામાં નથી એવી મીઠાશ, એટલે સાકરમાં મીઠાશ છે, બાકી તો સાકર મીઠાશનો પિંડ છે. આ છે અંદરમાં જેને આવા સુખનો સમુદ્ર હાથમાં આવી ગયો ને, એટલે કહ્યું ને, એવો કોણ મૂર્ખ વ્યક્તિ હશે કે જે પછી આવો જેને નિદાન મળી ગયા અને બહારમાં બીજી ચીજ વસ્તુઓ પાસે જાય ને, આમ લોજિકથી ખ્યાલ આવે છે ને, પ્રેક્ટિકલી સીધી વાત છે, પછી શું કામ જશે? ચક્રવર્તીને પુણ્યના ફલમાં 6 ખંડ મળ્યા, 6 ખંડ મળ્યા ને ચક્રવર્તીને પુણ્યના ફલમાં. નવનિધિ મળી ગઈ, 14 રત્ન મળ્યા, નવનિધિ મળી, 14 રત્ન મળી ગયા. ચક્રવર્તી કહે છે કે આમાં અમારું કશું નથી, આમાં અમારું કંઈ નહીં. કેમ? અમને જે અંદરમાં ચૈતન્ય રત્નાકર ઉપલબ્ધ થયું છે ને, 140 નંબરનો શ્લોક જોજો, 140 છે મોટે ભાગે સમયસારમાં. આ જે છે ને એની આગળ જે પૂજ્ય બહેનસિંહના વતનામૃતનો બોલ છે, ચૈતન્યની આગળ બધુંય પાણી ભરે છે. સિમ્પલ વાત છે, ચૈતન્યની આગળ બધુંય પાણી ભરે છે. વધારે શું કહીએ, એક સમયની નિર્મળ પર્યાય છે ને, એક સમયની નિર્મળ પર્યાય. આ આનંદનું વેદન જે થાય છે, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન થાય છે, એ પર્યાય, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન થાય, એ પર્યાય પણ આ ભગવાન આત્માની સામે પાણી ભરે છે, પાણી ભરે છે. તો પછી પેલાનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? ઇન્દ્રિય સુખવાળી તો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? અતિન્દ્રિય સુખ જે છે તો એક સમયની પર્યાય છે, જે બોલ રોજ બોલે છે ને બધા દ્રષ્ટિ પ્રકાશનો. હું તો સિદ્ધ પર્યાયથી પણ અધિક છું. લો,
કેમ કે સિદ્ધ પર્યાય તો એક સમયની તો પર્યાય છે, અને હું તો એવી અનંત પર્યાયોનો પિંડ છું. આ એનું નામ છે, એનું નામ અહીંયા. હું તો એવી અનંત પર્યાયોનો પિંડ છું. વાહ. સિદ્ધ દશા તો એક સમયની પર્યાય છે, અને હું તો એવી અનંત પર્યાયનો પિંડ, એનું નામ છે કે હું સુખનો સમુદ્ર છું. સુખનો સમુદ્ર છું. ખ્યાલ આવે છે? જેમ કહ્યું ને, સમુદ્ર હોય એમાંથી એક આમ લહેર ઉછળે ને, લહેર ઉછળે, જે મોજા ઉછળે ને, હવે એ જે મોજા ઉછળે છે, એ તો એક મોજું છે, એનું એક તરંગ છે ને, એક તરંગ ઉછળી. એ તરંગ શેની છે? સમુદ્રની તરંગ છે. સમુદ્રની તરંગ છે. પણ હું તરંગ જેવડો નથી, હું તો સમુદ્ર છું. ન્યાય સમજાય? એ પાણીની તરંગ ઉછળીને, એ સમુદ્રમાંથી પાણીની તરંગ ઉછળી, પણ હું તરંગ જેવડો નહીં, હું તો દરિયો છું. એમ કહે છે. એ તો દરિયો છે પાણી. એમ અહીંયા કહે છે કે આનંદ, અતિન્દ્રિય આનંદની પર્યાય એ નીકળીને તો કહે છે કે હું એક સમયની પર્યાય જેવડો નહીં, હું સિદ્ધની પર્યાય જેવડો નહીં, અનંત સુખની પર્યાય જેવડો નહીં. હું તો આવી અનંતી પર્યાયોનો સાગર છું. અનંતી પર્યાયોનો સાગર છું. મારામાંથી આવી અનંત કાળ સુધી પર્યાયો નીકળ્યા કરશે. પર્યાયોનો સાગર એટલે સમજાય છે કે નહીં? અંદરમાં કંઈ વ્યક્ત પર્યાય નથી, પણ જે કહે ને એવી અનંત પર્યાયનો પિંડ છું. વાહ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? છે આ પ્રમાણે ભાઈ. જો એટલે કહે છે, બહુ સરસ છે. એક અંદરમાં જીવ ચિંતન મનન ઘોલનનો વિષય છે. અંદરમાં મલાવે આ વસ્તુને. મલાવે ને, જેમ નથી કહેતા કે પેલું ગુરુદેવશ્રી કહે છે ને, પેલી માતા બહેનો રોટલી બના લોટને આમામ કરે ને, ગૂંદે બરાબર. એ પ્રમાણે ખાલી એમ લોટના આમામ કરે તો કે એને કેળવે. લોટને શું કહેવાય ને, પાણી નાખીને એને એ પ્રમાણે કરે છે ને. બસ એવી રીતે આને જ્ઞાનને જ્ઞાનમાં એક્સરસાઇઝ, આ શરીરની નહીં, જ્ઞાનમાં એક્સરસાઇઝ કરે અંદરમાં. પ્રબલ યુક્તિ નિર્બલ યુક્તિ દ્વારા અંદરમાં ચિંતન મનન કરતો જાય. સમ્યક તો સન્મુખના પ્રકરણમાં લખ્યું ટોડરમલજી સાહેબે. એ પ્રમાણે અંદરમાં આ કરતો જાય ને, તો સહેજ પોતાના સાધ્યની સિદ્ધિ થતી જોવામાં આવે છે. સાંભળવાથી સીમિત નહીં, એનાથી આગળ વધવાની વાત છે. એ પ્રમાણે અહીંયા આ જીવ અધિકાર સુધીની વાત આપણે કરી. જીવ અધિકાર શું કહે છે? જો નીચે પાછળ આપણે એમ. ત્યાર પછી હવે અહીંયા છે બીજો અજીવ દ્વાર. અજીવ દ્વાર જુઓ શું કહે, સાંભળજો. 2 નંબર અજીવ દ્વાર. એની અંદર કુલ તમે અજીવ દ્વારમાં જોશો તો 15 છંદ છે. કુલ કેટલા છંદ છે અજીવ દ્વારની અંદર? 15 છંદ છે. 15. અને સમયસારની અંદર આપણે જોઈશું ને તો 14 છંદ છે. એટલે આપણે 32 સુધી થયું હતું. 32 સુધી, 32 સુધી સમયસારમાં 32. અને બીજા એની અંદર તમે 32 ને બીજા 13 છંદ. આની અંદર તમે નજર નાખશો ને આમાં એક છંદ વધારે છે, આની અંદર 14 છે. આની અંદર 14 છે. તો ત્યાં સમયસારની અંદર અમરચંદ્ર આચાર્ય દેવે અજીવ દ્વારની અંદર 13 છંદ છે. અજીવ દ્વારમાં અમરચંદ્ર આચાર્ય દેવે 13 શ્લોક લખ્યા છે. અહીંયા સમયસાર નાટકમાં બનારસી દાસજીમાં 14 છંદ મળ્યા છે આપણે અજીવ દ્વારમાં. એમાં જે પહેલા નંબરનો છંદ જે છે ને એ બનારસી દાસજીએ સ્વયં લખેલો છે. એ જરા વાંચીએ આપણે. જુઓ, અજીવ અધિકારનું વર્ણન કરવાની પ્રતિજ્ઞા. અજીવ અધિકારનું વર્ણન કરવાની પ્રતિજ્ઞા. તો શું કહે સાંભળ્યો? જીવ તત્વ અધિકાર્ય કહ્યો પ્રગટ સમુજાય, અબ અધિકાર અજીવ કો સુનહું ચતુર ચિત લાય. શું કહે છે અહીંયા? જીવ તત્વ અધિકાર્ય. દરેકમાં આપણને આવું જોવા મળશે. જે આગળનો અધિકાર આવશે ને, નેક્સ્ટ અધિકાર આવશે ને, એની અંદર એના પહેલાંના અધિકારનું નામ આપશે બનારસી દાસજી. આ એમની એક સિસ્ટમ છે. જીવ તત્વ અધિકાર્ય આગળ કઈ ગયું?
કહ્યો પ્રગટ સમુજાય, પ્રગટ રીતે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યો. અબ અધિકાર અજીવ કો, હવે અજીવ અધિકાર શરૂ થાય છે. સુનહું ચતુર ચિત્ત લાય, સુનહું ચતુર સમજદાર પુરુષો, ડાહ્યા પુરુષો, સુનહું ચતુર ચિત્ત લાય, દિમાગને ઠેકાણે રાખી પોતાના આત્મકલ્યાણની ભાવનાથી આ અજીવ અધિકારને પણ તમે લખ્યું ને, તાહી સુનો ભવી મંથિર આન, જો ચાહો અપનું કલ્યાણ, એની વિશેષ ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં કરીશું. જીનવાણી સ્તુતિ. નિજ નિધિ નિજ में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है.